जय श्री जगन्नाथ। प्रभु श्री महाबाहुंकर आशीर्वाद समस्त उपरे थाउ। नमस्कार। सर्वप्रथमे मु आपणमानकु स्वागत जनाऊँच मो यूट्यूब चैनल तरफरु। आज आम आलोचना करिबा सप्तम श्रेणीर पुणी एक सुंदर कविता कहिबी कथाटी, जार कवि होउछंती उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत। एही कवितारे पढ़िबा कथाटी किए कहिछि, काहाकू कहिछि ओ कौन कहिछि। तेबे ता पूर्वरु आमे कविंकर परिचय जानिबा एक नुआ ढंगरे अर्थात कविता माध्यमरे। तेबे शुणिबा आस। गीतरे गीतरे शुणिबा कवि परिचय, आनंदित होई उठिब तुम मन निश्चय। कहिबी कथाटीर कवि जाने सारा भारत, नारी कवि से कुंतला कुमारी सावत। 1900 मसीहा 8 फेब्रुआरी मासर, राजस्थान जगदलपुर ठारे जन्म तार। 1925 मसीहा से उत्कल भारती, सम्मानित कले तांको महिला बंधु समिति। सेथिले महात्मा गांधी को समसामयिक, नारी को एकता करिले कविता जे तांक। स्वाधीनता आंदोलन रे देइथिले से जग, चिकित्सक साजी पुणी से दूर करिले रोग। सुप्रसिद्ध थिले पुणी से कवि लेखक भावरे, सुनाम अर्जित कले से ओडिया साहित्य रे। पिता तांको थिले जान डानिएल सावत, नाम थिला मातांकर मनिका सावत। पिला माने वर्तमान शुणिबा नारी कवि केउ सबु कविता ग्रंथ मान रचना करथिले, केउ काव्य ग्रंथावली लिखिथिले एवं केउ उपन्यास सब लिखिथिले। अंजलि अर्चना स्फुलिंग थिला कविता मान, पुणी लिखिथिले उच्छ्वास पुणी थिला आह्वान। काव्य ग्रंथावली लिखिले से प्रेम चिंतामणि, उपन्यास मध्य थिला जान परसमणि। नतुंडी काली बहु रघु अरक्षित, भ्रांति पुणी तांक थिला उपन्यास रचित। पिला माने वर्तमान शुणिबा से केउ मसीहा जन्मग्रहण करथिले एवं केते वर्ष सी बंचिथिले। 1938 मसीहा अगस्त 23 दिन, 38 बयसे कले मृत्युवरण। कवि परिचय पिलाए हेला एठी शेष, कविताटीर सारांश एबे बुझिबा आस। पिला माने ताले वर्तमान कविताटीर सारांश बुझिबा पूर्वरु आमे ए कविताटीर पृष्ठभूमि प्रथमे शुणी नबा। कहिबी कथाटी कवितारे जड़े माँ निज पुओ को ओडिया जातिर गौरव विषय चेताई देवा संगे संगे से भविष्यत रे किपरि जड़े सुयोग्य संतान होई पारिबो से विषय रे उद्बोधन देई कविता माध्यम रे तांको बुझाई देइछंती। तापर बर्तमान शुणिबा एही कविताटी तार जो सारांश रहिछि ताको बर्तमान आमे आलोचना करिबा। आजि बापतते कहिबी कथाटी, शुणिबु तू देई मन। आजि बापतते कहिबी कथाटी, शुणिबु तू देई मन। काहा कुमार तू काहा कुड़मणि, जानिचु कि गंठी धन गंठी धन, जानिचु कि गंठी धन। आजि बाप तते कहिबी कथाटी, शुणिबु तू देई मन। काहा कुमार तू काहा कुड़मणि, जानिचु कि गंठी धन। तेबे पिला माने एही पदर थिबा कठिन शब्द गुड़िक प्रथम देखिबा।
ବାପ। ବାପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପିତାମାତା ମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ ବାପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ସ୍ନେହରେ ସେମାନେ ବାପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। କୁମର। କୁମର ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ। କୁଳର ମଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, କାହା କୁମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାପ, ଗଣ୍ଠି ଧନ, କୁଳମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପ, ଆରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ। ଶୁଣିବୁ ନା ଧନ? ଆରେ ତୁ ପରା ମୋତେ କେତେଥର ସେ କଥା ପଚାରିଛୁ, ମୁଁ କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ରେ ଧନ, ମୁଁ ତତେ ସେଇ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆରେ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମା ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ କୋଉ କୁଳମଣି, ମୁଁ କୋଉ ବଂଶର, ମୁଁ କୋଉ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିବି ରେ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ସବୁ କହିବି, ତୁ ଖାଲି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ। ଆରେ ତୁ ହେଇଥାଇପାରୁ ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର କୁଳର, ଆଉ ତୁ ହେଇଥାଇପାରୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କର କୁଳର, ତୁ ହେଇଥାଇପାରୁ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ବଂଶର, ଆଉ ତୁ ହେଇପାରୁ ଐର ଖାରବାଡ଼ଙ୍କର ବଂଶର, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବୀର ରାଜା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ବଂଶର, ସେଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ସେଇମାନଙ୍କର କୁଳର, ତୁ ହେଉଛୁ ଏଇ କୁଳର ଗଣ୍ଠି ଧନ, ତୁ ହେଉଛୁ ଏଇ କୁଳର ମଉଡ଼ମଣି, ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଯଶସ୍ୱୀ କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବ ସଞ୍ଚାର କରିଥିବା କୁଳର ନନ୍ଦନ, କୁଳର ମଣି। ଆଜି ତତେ ଏଇମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ତୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ, କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇମାନଙ୍କର କୁଳମଣି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଶିଶୁ ଗୀତିକାରିଣୀ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, ଆଜି ବାପ ତତେ କହିବି କଥାଟି, ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, କାହାକୁ ମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ, ଗଣ୍ଠି ଧନ, ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ନାରୀ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ ବାବୁରେ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ନିରିମଳ ଏଇଟା ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନିର୍ମଳ। ସେହିପରି ସରଗ ପଦ ରୂପରେ ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ। କୌତୁକ ପଦ ରୂପରେ ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ କ'ଣ କୌତୁକ। ତରା, ତରା କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି ତାରା ବା ନକ୍ଷତ୍ର। ଭାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭାଷା ବା କଥା। ଡଉଲ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା, ଯେ ଜଣେ ମା ହୋଇ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ
ଆରେ ମୋର ଧନ, ସତରେ ତୁ କେଡ଼େ ନିର୍ମଳ, ତୁ କେତେ ସଫା, ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ତାରାଟିଏ, ଆକାଶରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାରାଟିଏ ହଉଛୁ ତୁ। ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଝରା ଫୁଲଟିଏ। ତା ଛଡ଼ା ତୋର ହସ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ତୋର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ତୋର ସେ କୋମଳ ହସ ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କୌତୁକତା ରହିଛି, ମଜାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେତେ କଠିନ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ତୋ ମୁହଁରୁ କୋମଳ ହସ ଆଉ କଅଁଳିଆ କଥା ଶୁଣିବ, ତା ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ତରଳିଯିବ। କାରଣ ତୋ କଥାରେ ଯେଉଁ ମଧୁରତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମିଠା ରହିଛି, ତୋ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି, ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟେ, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ନିରିମଳ ତୁହି ସରଗ ତରାଟେ, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ। ହସ ଭାସ ତୋର କୌତୁକ ବାବୁ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ ବାବୁରେ, କି ମଧୁର କି ଡଉଲ। ତୃତୀୟ ପଦରେ ନାରୀ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ବାବୁରେ, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଦୋଟି କହିଲେ ଦୁଇଟି, ଉଜ୍ଜଳ କହିଲେ କ'ଣ? ତେଜ ଭରା। ଲବଣୀ ପିତୁଳା କହିଲେ କ'ଣ? ଲବଣୀ ସଦୃଶ କୋମଳ ଶରୀର। ସୁଧା ବଳା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହ। ତେବେ ଏଠାରେ ନାରୀ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ, ଯାହାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ଆନନ୍ଦରେ ତେଜ ଭରା ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କଳା ମେଘ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ପରି ତୋର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଚଞ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୁ ହେଉଛୁ ଅବୋଧ ଶିଶୁ, ତୁ ହେଉଛୁ ନିଷ୍କପଟ ଶିଶୁ। ନା ତୋ ନିକଟରେ ରାଗ ଅଛି, ନା ତୋ ନିକଟରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ଧନ, ତୁ ତୋର ଅଙ୍ଗରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଉଛୁ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଶରୀର ଲବଣୀ ସଦୃଶ କୋମଳ, ଆଉ ତୋ ସ୍ନେହ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିଥାଉ ଏବଂ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିଥାଉ। ବାସ୍ତବରେ ନାରୀ କବି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଉତ୍କଳ ଗୌରବର କାହାଣୀମାନ ଶୁଣାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଆଖି ଦୋଟି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ, ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ। ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ବାବୁରେ, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ନାରୀ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି।
ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି ବାବୁରେ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ, ହର୍ଷେ କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମା ତା ପୁଅକୁ କହୁଛି, ଆରେ ଧନ, ତୁ ପରା ସେଇ ଜାତିର ପୁଅ, ତୁ ପରା ସେଇ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି, ଯିଏକି ଧୂଳି ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଦେବତା ଦେଉଳ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏସବୁ ତିଆରି କରିବାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛୁ। ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ହାତରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏସବୁ ତିଆରି କରି ଆଜି ଉତ୍କଳ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଗୌରବକୁ ତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ଗାଇ ଉଠୁଛି ନାରୀ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁହି, ଗଢ଼ି ବସୁ କେତେ ଜାତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଳ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି ବାବୁରେ, ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମାତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ନାରୀ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଘଷି ବାପ କଥା। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଘଷି ବାପ କଥା। କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା ବାବୁରେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଘୋଷି ବାପ କଥା। କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଗୋଷି ବାପା କହିଲେ କ'ଣ? ଜେଜେ ବାପା। କରମ ଏହା ପଦ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ? କର୍ମ। ଭାଳିଲେ କହିଲେ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଜଣେ ମା ତା ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପ, ତୁ ତୋ କାନରେ କେବେ ତୋ ବାପା କଥା ଶୁଣିଛୁ? ତୋ ଜେଜେବାପା କଥା ଶୁଣିଛୁ? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍କଳ ମାଟି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ଚେତା ହଜିଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଘୋଷି ବାପ କଥା। କେବେ କିରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ, ବାପ ଘୋଷି ବାପ କଥା। କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା ବାବୁରେ, ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ନାରୀ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼,
ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ ବାବୁରେ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ। ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦାଦି। ଦାଦି କହିଲେ କ'ଣ ନା କକା ବା ଦାଦା। କାହାକୁ କହିବା ନା ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇକୁ ଆମେ ଦାଦା ବୋଲି କହିବା ବା କାକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ନାରୀ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ନା ଏହି ପଦରେ ଜଣେ ମା ତା ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ବାପା ତୋ କକା ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ମାଟି ପାଇଁ ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ି ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ମନ୍ଦିରଟିର ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଧାମକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ପାପ ତାପ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥଧାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେହିମାନଙ୍କର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ମା ତା ପୁଅକୁ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୌରବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି, ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼, ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ। ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ ବାବୁରେ, ଗଢ଼ି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କବିତା କହିବି କଥାଟିର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ବା ପାର୍ଟ 1କୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 2କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ବା ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।